रहमानिर्रहीम। बाबुल क़िराअत फ़ी ज़ुहर। तदे अबवाब नाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मक़सद आगाद सूरतुल फ़ातिहा रुकनियत साबित उल्ली और बिया हर यौ रकात के द इमाम और द मुक़्तदी दपारा द फ़र्ज़ियत कौल दख पर हमारा तफसीली बहस कर दे बाब के दरे किस्म नसूस थी। यौ इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून और वल्ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब और बल इज़ा क़रा फ़अनसितू और बल मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम क़िराअतुन लहू। दा सलोर नसूस च सड़े मखे तकीक दी नो आगद अअदलुल अक़वाल ते जोड़ शी कम च मख के मुंगा वेल आए के द फ़र्ज़ियत या द वजूब कौल न दे बल्कि द बेहतर ख़बर द ची सिर्री मुंजुन के दे वैल बेहतर दी खल्फ़ल इमाम और जहरी मुंजुन के वक़्त के हौदल ज़रूरी दी दा बहस थे। लेकिन खरा चपा हदीसों के दा किस्म से जुना नहीं दा को दार चाहे माख पलिय इज्तिहाद दे अप्रोच तगती कई अगे सर इत्तेफाक हम मुमकिन दे अगे सर इख्तिलाफ हम मुमकिन दे तो दिन दा से इख्तिलाफात म जोड़ गए चेहरा गंदे सड़े पे द मजहब नौबा से दा हदीस चमुंगा द फ़ुक़हा पर निज़गूर गन नागी दास जुमले लिखी चपाए के इमाम बुखारी और कसम हत कम राजी अदा मुनासिब खबर न अदा मरज़ मख के न शोरो दे दाशान चूँकि अक्सर शवाफ़े हनाबिला अलहदीस दागी टोल कौल आगद कम चे इमाम बुखारी लिखल पदे अमल कई नागी से न वही लेकिन दे तरफ रचा द मसलक खिलाफ चिकी कि नागी डेर कारी दिली में देखा पदे बाब के दडेर एहतियात ज़रूरत है और ब्या ख़ास कर जमुंग दे ज़माने के चद इनकार हदीस कम लहर चलीगी ब्या ब्या पदे के दडेर एहतियात ज़रूरत है। आइम्मा दासलाफ़ हो काग़े इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह रे काग़े इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह रे काग़े इमाम मालिक रहमहुल्लाह रे का इमाम अहमद रहमहुल्लाह रे दा टोल जमुंग आइम्मा दी जमुंग आइम्मा दा मतलब चदा मुसलमानान दी जमुंग लार खुदन की रीख तो देव जना कसड़े मुआफ़क़त साथी और कसरा तो दागे बदा मतलब नहीं चे अनूर दी बीजती होगी जमुंग रविया दे बीजत है दा उमन है चे रविया दे बीजत है अदा का दया ना मामला शुरूशी न जमुंगा बाज़ मसले की इख्तलाफात राशि खपली उस्तादान सरा न पाए के रविया यो बलसरा दोस्ते नहीं बल्कि दुश्मन डेर नाकार तरफ ता मंग रवान यू डेर गलत तरफ तरवान यू। क़िराअत फ़ी ज़ुहर हद्दसना अबू नुआइम दार इमाम बुखारी रहमहुल्लाह डेर नज़दीक तरीन और जलीलुल क़द्र उस्ताद है बाज़ कसानों माने बहस ज़रूरी पदे गणवा चिरागी ख़िलाफ़ से बाज़ ख़बरें बाज़ तारीख़ी किताबों की लिखली और चकला तलबा द हदीस आगा नहीं मालूम है तो ब्या जवाब नौर दे और देव जना द हदीस द मतन सरा सरा द उर्वात नम बहस ज़रूरी चिकम खादिमान द दीन दी चदागी अहमियत और दारेंगे दागी हैसियत खल्क़ तमालूम शी। अबू नुआइम ददनु फ़ज़ल बिन दुकैन देख फ़ज़ल बिन दुकैन दा डेल वे सड़े रे फ़ज़ल बिन दुकैन और दुकैन दद लक़ब दे फ़ज़ल बिन दुकैन दद वफ़ात शेरे पर 218 हिजरी के 218 हिजरी डेर लुए सड़े रे लुए सड़े दुमरा चे इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह दागयो
ज़माने کې چې کومه فتنه د خلق قرآن چلیدلې وه چې قرآن مخلوق دی او که مخلوق نه دی، نو په هغې کې ډېر خلک داسې شته دی چې هغه غریبانان د فتنې تاب خو نه لري سړی، هر سړی څوک به چابک ګزار ته ټینګ شي یا کوړې ته به څوک ټینګ شي. او بیا قرآن مجید اجازت چې ورکړی دی چې الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان، نو د هغې نه بعضې علماو فایده اخیستی لکه یحیی بن معین، یحیی بن سعید القطان کوم چې د امام بخاري استاد الاستاذ دی، نو هغه هم دې فتنه کې انخه دی غریب، او چې کله فتنه فرع شوه نو بیا هغه معافي وغوښته، خپل اعلان یې وکړ، برات یې وکړ. بعضې خلک یې هغه لګیا وي شیخ د چا مجبورۍ ته نه ګوري چې دا عالم حق پرست عالم دی وخت کې دی مصیبت کې مبتلا دی، د جو څومره جتنی منہ اتنی بات ہے، ټول خلک به ورپسې لګي. هلکه هغه نه هم تپوس وکړه چې هغه دا قول دی وخت کې په څه وجه کوي، آیا د حق منکر دی او که نه د ځان د بچ کولو دپاره هغه یو قول اختیار کړی دی. پښتانه پخوا وایي چې د چټاکې علم دپاره د من عقل ضرورت وي، نه مطلب همدغه دی. اوس خو فتوا بازي ده که بس چا چې فتوا لګول هر څنګه چولو نه حالات وګوري، بل دا چا به یې تپوس نه کړی فتوی به لګي. لوی مصیبت دغه دی، نه استفتاء شته دی نه ګواه شته دی نه چې چا تپوس کړی دی، بس لګیا وایي زما خیال دا دی. دا ډېر غلط انداز دی، دا د علم خدمت نه دی. سنجیدګي علماو کې ختم شوې ده، پکار دی چې علما سنجیده بلا ضرورت ته خامخا خبرې نه کوي. یحیی بن سعید دی لوی سړی دی، امام احمد وغیرہ دی پرېښی و، دا متروک دی د هغه په نس. خو دا موږ مصطلح الحدیث کې واضح کړی دا چې امام احمد د فتنه خلق قرآن د وجې ډېر خلک پرېښی دی. په دې وجه کم راوي ته چې امام احمد متروک وایي نه حقیقتا متروک نه، ځکه چې کله فتنه ختم شوې ده نو خلق واپس راغلی دی، د خپل ایمان اظهار یې کړی دی او د خپل کار دپاره د قرآن مجید آیت کریمه پیش کړی دی چې موږ په دې عمل کړو. الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان د جواز نه مونږه فایده اخیستل او ځان هم بچ کړی دی. دا به اوسنو مفتیان له څوک ورکوي د عقل. هغه فتنه د خلق قرآن کې چې کله امام احمد چاته ثقه ووایي نه به ثقه یې که، یعنې د هغه سختي خو تا ولیده چې که یو سړی په فتنه د خلق قرآن کې د خپل ځان د حفاظت دپاره په ها کې حاملو کې نو هغه ته متروک وایي. دا تشدد شو قسم لږ. نو اوس دغه سړی چې چاته ثقه ووایي نو هغه څنګه حساب خیال هغه سم ثقه یې دا په هغه سړو کې دی. هغه وایي چې شیخین کان یتکلمون فیهما یذکران ویذکرون وما څه خلکو لګیا او په دې کې خبرې کولې. بار کې امام احمد فرمایي چې دا سړی چې کوم دی دا ثقه دی. قام لله بامر لم يقم به احد او كثير احد مثل ما قام به عفان و ابو نعیم. امام احمد فرمائی په فتنه د خلق قرآن کې دوه کسان ډېر کلک ولاړ دي، یو عفان دی بل ابو نعیم دی. هغه ابو نعیم کوم چې د امام بخاری رحمه الله استاد دی، فضل بن دکین د چا چې موږ بحث کوو 759 نمبر باندې حدیث باندې 168 احادیث تقریبا امام بخاری دنه نقل کړي دي. یو سل تشبیه د صحیح بخاری نسخو کې اختلافي هغه اختلاف نن سبا خلکو ایشو جوړ کړی ده، غټه ایشو چلیږي چې د امام بخاری په بعضې نسخو کې دا حدیث تا په بعضو کې نشته. دا عیب نه دی، تیر درس کې ما دې وضاحت کړو. پخوا پرېسونه نه وو، خلکو به د بل د کتاب نه کاپي ځان له جوړو ده. انسانانی سپاتې را پاتې شي، دا د وضع دلیل خو نه دی چې دا حدیث پکې موضوعي دی. نه،
حدیث هغه موضوعي کیږي چې هغه راوي کذاب وي. کذاب راوی نه بغیر حدیث ته موضوعي کیږي. نور سوائے تحفظات په بعض احادیث شته د خلکو. اب وایي ان شاء الله خپل ځای کې مونږ ویلیم دي ورستو شاید چې راتلونکي درس کې بس تاسو یو حدیث داسې راځي چې په هغې د بعض خلکو تحفظات شته دی. ترې دا مطلب نه چې امام بخاری رحمه الله ګندې د خالق د کتاب پشان کتاب جمع کړی نه، حتی الوسع کوشش کړی او تر ډېره حده پورې هغه په خپل کوشش کې کامیاب هم دی. بعض روایاتو سره تصادم یا په هغې خبرې کول د انکار حدیث په بنیاد نه دوه خبرې دي. یو هغه سړی دی چې هغه حدیث حجت نه مني، هغه سره خبره جدا ده. یو هغه سړی چې حدیث حجت ګڼي لیکن په بعض احادیثو دغه تحفظات دي. ډېر شه احادیث ته صحیح نشته چې په هغې د خلکو تحفظات شته، لیکن هغه تحفظات قوم هضم کړي نه دي، هغې جوابونه یې کړي. نو چا تحفظ کړی هغه د هغه تفرد ګڼلی شي. دا نه چې کنه صحیح دی، تفرد ګڼلی شي، لیکن دې ته انکار حدیث نه وایي. انکار حدیث شیون آخر هغه دا چې یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث حجت نه ګڼي. نو صاحبان خو لیکي چې په حدیث څه مسله نه ثابتېږي. یو خوا ویم چې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات داسې دی چې د هغې نه بغیر دین نه واضح کېږي، او بل خوا وایي چې په حدیث څه مسله نه ثابتېږي. دا د قول او فعل ته ځان ته څه ویلی شو؟ دا بالکل د پرویز رایه ده. پرویز مطلق منکر حدیث نه دی. داسې نه ده خبره. دا خبره دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اولو الامر کې دی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نو کم فرامین چې هغې کړي دي هغه د هغه په ژوند کې تسلیمول فرض و، ولې هغه اولو الامر و. دا خواځې خبره پور نتی کړې شوې ده بله، د هغه اصل خبره دا ده. نن هغه قابل قبول دي یا نه دي هغه ځان له بحث ده. اگر چې مونږ یې کې هغه سره بحث کو، اختلاف کو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه وروسته هم هغه مونږه واجب الاطاعت ګڼو. په دې وجه مونږ د ټولو احادیثو اتباع کوو، که د هغې تعلق قول سره که فعل سره او که تقریر سره. زموږ رایې دغه ده او د هغې د رایې بنیاد دغه دی. دا کم سړی چې ابو نعیم دا په فتنه د خلق قرآن کړي کلک ولاړو د کوفه کې پاتې کېده. نو دا خطیب لیکي بغدادي چې مطلب دا غدارې چې من الاجابت یعنی ابو عبداللہ بذالک امتناعهما من الاجابت الى القول بخلق القرآن عند امتحانهما. دی دواړو دا قول نو تسلیم کړي چې او قرآن د مخلوق دی په دې کې کلک. وکان امتحان ابي نعیم بالکوفه، د کوفه باشنده دی، د پسې هلته خلق تلو واقع ده. او چې کله لاړ نو دی راوغوښته، د هغې وخت امیر خپل ځان له راوغوښت، ورسره نور ملګري مو چې رالل نو خبرې ورسره وکړلې. نو دا ورته وویل ادرکتو 300 شیخ کلهم یقولون، زما 300 استادان دي چا چې ما سبق ویلی دی. چا چې استادان ډېري نو د هغه علم هم ډېري. اوس خو د خلکو طریقه دا چې یک درګیر محکم ګیر، دا نه خدایان جوړ کړي، د الله دربار نه پرېږدي خلک. نور خو بې شمېره خلکو سره بې شمېره علمونه دي. پکار دا چې د هر عالم نه سړی فایده والی چې تنوع راشي د په علم کې. دا شیخ پرستی چې کومه جوړه شوې دنیا کې دی وجه هم دغه مرض دی چې بل خو یې نه پرېږدي صاحبان، چې پلان کې له به سبق له نه دی. د هغې وجه دا چې د هغه غلطۍ ښکاره کېږي ورته، یا د هغه د جمود پته لګي، د علم هم پته لګي. بیا چې څومره چا استادان ډېري نو دومره د هغه احادیث ډېري، دومره د هغه کمالات ډېري، پوهه ډېره شي. نو د
هغه مجلس کې دا ویل چې كلهم یقولون هغه 300 استادانو ویل چې القرآن کلام الله ليس بمخلوق، قرآن د الله کلام دی، مخلوق نه دی. وانما قال هذا قوم من اهل البدع، دا قول چې چا کړو چې قرآن مخلوق دی، دا خو بدعتیانو مبتدعینو. کانوا یقولون لا باس ان ترمی الجمار بالزجاج، دا یې خیال خداو چې اور په شیشم مړ کېږي، یعنی اوځه اور بلیږي که نه، که ته ولې شیشې راوغې نو خیر ده، شیشه خو قیمتي ده که دا کمقل مخلوق ده. دی کې د فتنه د خلق قرآن تشبیه دا اصل کې ده چې فتنه د خلق قرآن داسې ده چې دا ظالمان د معتزله او جوابونه کول غواړي نو په خپله معتزله شو. نو بیا ثم اخذ زره فقطعه، د خپل کمیس یو بټن یې راخ کلخ، پخوا بټن خدا سے ونه وې څنګه چې زمونږ د کپړې بټن یې نه هغه راخ کله ویشلوله او ویل رأسي اهون علی من ذری، په دې مسله کې که زما سرم لاړ شي که نه نو دا د حق د بیان په مقابله کې زما سر تلل د دې تڼۍ د ماتېدو نه هم کومه مسله ده. دې ته حق پرستی وایي، یعنې ده په دې سیز عمل نه کو چې من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان، په دې رخصت نه د فایده نه اخیستله. خو خو کله کو سړی چا ورته څه ونه ویل. د شاعر هم پاتې شوی دی. د سیده عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یو شعر دی، ذهب الذین یعاش فی اکنافهم، خلک لړ چې د هغې د سورو د لاندې مونږ ژوند تېرو، اوس خو سم ملبت پمن خلق پاتې شوی چا سره د ژوند تېرولو سوال نه پیدا کېږي. ابو نعیم په دې شعر ډېر زیات سوچ کو چې دا ګور هغې په خپله زمانه کې څه ویلي دي. ده به ویل ذهب الناس فاستقلوا وصرنا خلفا فی ارذال الناس، خلق لاړل، خلق منتقل شو او مونږ خلف پاتې شو، خلف پای خلقو کې چې ډېر رزیلي سم خلق لاړو، چا ته پاتې شو بس. فی اناس نعدهم من عدید فاذا فتشوا فلیسوا بناس، آئے خلقو کې پاتې شو چې زمونږ خیال دا مونږ به شمیره لغي په خلقو کې چې دا ناس دي. فاذا فتشوا، کله چې د هغې تفتیش ډون نکړی شه که نه نو مونږ پوه شو چې فلیسوا بناسي، دا انسانان نه دي، دا کومه زمانه کې لګیا ده. شیشه راواله انسان بتا د نخ کاری، هر سړی بس د خپل مقصد پورې خبره شي، او هر سړی صرف کار دی چې زما خېټه دې ډکه شي. نور هغه لوړ اخلاق، ښکلې عقیده، ارته بیرته سینه، رفیق لوی علم، برداشت، اسوزونه ختم شي. کلما جئت ابتغي النيل منهم بدروني قبل سوال بیاسی، زه چې کله دې مجلس ته لاړ شم او د هغې نه څه شی حاصلول غواړم چې څه فایده به راته میلو شي، بدروني قبل السوال بیاسی، د سوال نه مخکې هغې ما نه امید کړي، یعنې ما لا سوال نه کړی، تپوس مې نه کړی د مسلې، او دا یې څه عجیب و غریب خبره یې کړي چې زه پوه شم چې دی اړوا حل نه دی خبرې. وبقولی حتی تمنیت انی مفلست منهم مفلت منهم فراسا براسیخ، زما دپاره خو دی جاړي، زما په حالات هم جاړي، خو چې کله زه دې ته وګورم زه یم چې کاش چې تاسو ما نه مخکې مړی چې ما تاسو پسې جوړ. دا دی د خپل زمانې د حالاتو مونږ ته تذکره کوي. بارکیف خطیب دلته کې یو د حافظې په باره کې یو خبر لیکلی دی. خبر دا دی چې مونږ څه کسان جمع شو عبدالرزاق ته، امام احمد، یحیی بن معین او عبدالرزاق، دې کسان جمع شو. مونږ ویل زو
دا ابو نعیم دا کم چې دلته کې دی د امتحان اخلو چې دا حافظه څنګه ده، ثقه دی که غیر ثقه دی. یحیی ابن معین یو 13 حدیثونه ولیکل، 13 واړه احادیث د په سند باندې، دا ابو نعیم په سند باندې. خو چې دا حدیثونه لیکل نو لسمې پکې یو داسې سند ورواچو متن چې هغه د په سند نو، سند ددو متن یې د بل چا ورواچو. بیا په دویمو لسو کې هم دا چلوګو، په درېیمو لسو کې هم دا چلوګو. یعنی 19 حدیثونه چې کوم دی هغه صحیح نقل کړل او درې د هغه د اختبار او د امتحان دپاره ګډوډ کړل. درې واړه ناست دي. تپوسونه دی کوي ابو نعیم نه، تپوسونه شروع شو. احمد بن منصور رمادي قول له د احمد بن حنبل له یحیی ابن معین د عبدالرزاق لتل دي چې کله پیش شو نه حدیثونه چې دو ویل چې لسمه وي نه هغه ویل لیس به حدیث، دا حدیث زمانه ده. او چې بیا نه حدیثونه ویل بیا لسم راته نه ویل لیس به حدیث، دا زمانه ده. چې په درېیم ځل باندې بیا هغې ته ورسېد نو دا رمادي وایي ما له ته راکړه، ما له ټوله ستا شیطان. رمادي وایي قال احمد لیحیی، امام احمد یحیی ابن معین ته ویل ته ما منې کړی نه وې او تا ته ما نه ویلي چې دا ثبت دی، دا ثقه دی، دا عادل دی. هغه ورته ویل والله لرفسته لی احب الی من سفری، زما د الله قسم دې چې کوم الله ته مال را کړی ده او دا لته زما د کتاب نه ما ته لپاره غوره ده. ولې ما ته د وثاقت پته ولګېدله چې دا ثقه راوي دی. د امام بخاري استاد دی ولیدو چې استاد یې داسې شاګرد به څنګه، یعنی استاد او شاګرد دا د یو بل اخلاقو نه د عاداتو نه متاثري، چې استاد یې دا سړی د شاګرد بلې سهالي. دا ډېر لوی سړی دی. امام فضل بن دکین دا ډېر لوی سړی دی. حافظ ذهبی رحمه الله د باب کې ابو نعیم په باب کې لیکي دته ګوره مولایی وایي، ابو نعیم المولایی. دا انصاب ځان له اوسیز دی، انصاب د سمعانی والے هغه لږه لږه مطالعه کوي چې تاسو د علماء کرامو د محدثینو د فقهاو د حالاتو نه خبر شئ. ته ولې مولایی وایي؟ مولا اصل کې غټ صادر ته وایي چې زنانه د پردې د پاره د کور نه بهر استعمالي. مولایی ابو نعیم المولایی دا ورته ولې وایي کان شریکا لعبد السلام بن حرب المولایی. دا یو بل محدث ته عبد السلام بن حرب المولایی دا هغه سره شریک و. کانا فی حانوت بالکوفه، کوفه کې یو دکان کې ودی، دواړه په شریک دکانو، یبیع الملاء وغیر ذالک، صادره به خرڅول. بیا دی لیکي حافظ ذهبی رحمه الله وکانه کذالک غالب علماء السلف، د سلف اکثر عالمان زمونږه مشران عالمان چې کوم داغي اکثر او غالب کار دغه انما ينفقون من کسبهم، غیبا پزان پیسې هغه لګولې چې په خپل به ګټلې. د کله چې علما او د خپل سټیټس خلاف غنلې لګا نو دا ذلیل شوی. نن کې یو سړی اسکول کالج یونیورسيټي کې سروس کوي نو مدرسې علما عالم نه غني، ولې هغه ځان لا پیسې ګټي، ځان له پیسې ګټي او خدړل له سره چې حق راځي ولا په مخه وي. ادي اس نشي ویل غریبانو خپل محتممه کې بدعات او شرکیات کوي، والله کا دغه کولی شي. راغې د وجه دشمنی شروع کړی دا آی خلق سره چې هغه مخ کیږي یا دغه کارونه کوي، بلکې هغه عالم نه غني. دا ابو نعیم غریب و، مالدار نه و، غریب سره و.
दबा अहादीस से पेश कवल खोदल बे न पागे बे पैसे अगस्ते दयो बात चलीगी च उजरत बिलहदीस से कम दे दासंग दे सही दे गलत परोस काल च जमुंगा कम जरह तादीर क्लासुना चलेदल न पाए के दाबा समा चढ़ लो चोजरत अल हदीस यानी बिरा रिवायत अल हदीस बेहतर खुदारा च इंसान जानू साथी द हदीस उस्ताद लम पकारदारी चागा हदीस मुफ्त क्यों खई लिल्ला फिल्ला खई खुचिकल सड़े गोरी यो सड़े दासी च दागसो नौकरीश तरे बिल फ़र्ज नोर से सर्विस तरे दुकानदारीश तरे ज़मींदारीश तरे या खल्को के गैरत दुम रहे च द सवाल न बग़ैर दागा टोल ज़रूरत न पूरे गई उस खल्को के गैरत हम जिस तरह यानी आलिम तो जो शे ज़रूरत पीर शिना बपो वास्कू में वाड़ी हर यो मुक्तदी दा च जमा इमाम च गम दे दे 24 घंटे मा तलाश पना मूल टोल वाड़ी कतौर तवे च दल सवर का न ब्या वसवी जी उजरत लताज जायज़ दे ना जायज़ दे इस भी से मसला जोड़ कर चते यो सड़े मुस्तकिल पाबन के दखपल जान उस्ताद से जिम्मेदारी नहीं दा टोल बीमारी टोल मखलूक के रख बार मलकुनों के दा चल चे सड़े रे बिलफरज अगर कौम खिदमत कई PhD स्कॉलर दे सड़े बिलफरज तो सड़े ची PhD स्कॉलर शी होता लेवल डी उचत शी आगा खपलो बचो था ना उसगारी पर बार मुल्कुनों के दा से खल को बची चे कम दे आगा गवर्नमेंट पाली तरबियत वाला मगी दल तो अब अलग अलग बराबर ही चला अपना रोजगार न रहे बेला रहेगा काफ़ी फ़र्क दे जमूंगा तो मुसलमान और रवियों के दागी खल्को पर रवियों के दे वजना दाबास कम खलक चिकरी जरा दीन बयान का सा अखलमा दर आगा चादा पार दे चदागस ज़रिए भी तो चाचे ज़रिए माश निश्ता ना उस रात दा हुआ चदे दा दीन प्रीक दी ज़रिए माश तो नखली तो कागे तानखली न ब्या खलक से वही कसे बेजे जोड़ करे जी दुकानदार दे लाखों जरगर दे ये दा से दखल को जहनीत बर्बाद करे खल को हाल लाए च दे खल को दा दुकानदार है कोले दे दा पारे कोले चमुक चाहता मुख्ताज नशु तो दपा खपल कार के कम मजदूरी च दो कोला तो दी दियार लस नफर फ़ी बैती सलासत आशरा नफ्सन तो दियार लसो कसान कोर उड़ता वाला दे पर दुकान के दा निशी मड़े दे न दबा द अमीर ना रे शागिर्दान ना द अमीर न बे वजीफ़ा गस्ता हुकूमत न बे वजीफ़ा गस्ता उसम को हुकूमत वजीफ़ा और कोल शुरू की नबाज सियासियान आगे मुखालफत गई बोले मुखालफत द हुकूमत द ख़जाने न वर्गे के जेब ने वर्गी सोख तो गवर्नमेंट द ख़जाने न वर्गी दी वो मसला नहीं सर दाव का जमीयत हुकूमत वर्गी का जमात वर्गी हो का दबल वर्गी हो का दबल वर्गी द गवर्नमेंट द ख़जाने ने वर्गे पर वो मसला नहीं सर और दे मुखालफत ने की खामख दबा दागा चल गो यानी द शागिर्दान न ना अगस्ते जमुन के उस्ताद को शागिर्दान न जमा कही ना मुझे पिंजम जुमात क्यों पिंजम जुमात अब हो रही जमुंगा द इस्लामियात उस्ताद बनाओ इस्लामी मुल्क देगा ना इस्लामियात उस्ताद बनाओ हाँ हाँ मुंग बदा से कोल चे मुंग डब उस्तादान हो तो म्याश्ते 54 जमा कहो यो 54 25 पैसे और एगा उस्ताद अल्लाह वही खैराबाद अब अगर लवा का अब यार आता मुंग तब आप स्कूल की दीनियात खोल मूज रोजा हज ज़कात घटे घटे मसले हाल ले दूँगा और चिकन भाई इस्लामियात कोर्स पूरा है उस्ताद तनख्वाह बंद मुंग हमेशा द पारा इस्लाम सर 2 नंबर कार कर डेर बीज़त अखल क्यों होंगे कि इज़्ज़त वे मुमकिन मुंग एहतराम और खपल दीन ला
او د دین خلقو ده کندا زمونږ علمیه ده ټوله قومي علمیه ده طالب علم غاړې ته پچې چولي او ګرځي وخ خلقو کې دومره غیرت نه را پیدا کیږي چې ټول ولګي خوراک کا اکواخلی او جمعات ته ورسې طلبه ولا زمونږ ذهن دغه ده کم دینی خلق دے دیل احترام ورکول پکار دی دیل عزت ورکول پکار دی چې دیل عزت ورکړي شي دا سړی چې و د بدا چل کو علی بن خشرم وی سمعت ابا نعیم یقول یلومونی الاخذ وفي بیتی 13 نفسا وما فی بیتی رغیف ابو نعیم نماوری دلیو چې خلق ما ملامت کوي په دې چې زه په حدیثو پیسې اخلم زما پیسې نه اخلم کسب زما نشته هغه معمولی شی دی زما په کور کې 14 کسان دي دا وسه خوري په دې زمانه خلک دې پنځپیرې شیخ القرآن خبره خلک پنځپیریان کېږي دې لپاره چې پیسې نه لري کنه بل څه وجه بل څه وجه نشته پنځپیرې کېږي دې لپاره چې زموږ امام استاد سره غواړي گویا کې هغه مار دی په خور باندې وپای او هغه چرته مطالبه وکي بدل آیتونه چې څومره دي کنه لا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا تا به ټول ولګي ته دې سره څه تعلق دی وما فی بیتی رغیف دا حافظ ذهبی قلت لاموه علی الاخذ یعنی من الامام لا من الطلبه خلق ورته ملامت پدوي چې ته د امام نه ولې پیسې اخلي د امیر نه ولې اخلي نو چې امیر نه ورګي طلبا نه ورګي او خلق نه ورګي نو یو صورت دا چې دین پری دی بس که تاسو دا وایي چې دین دی پری دی خو ټیک ده دا مسله دی کې حل کړی دا چې اجرت علی الطاعات ګوره یو بنیادی خبره اول خدا چې اجرت علی الطاعات مسله دا د احناف بنیز دغه نور ائمه ثلاثه دې ته حرام نه وي لا تشترو بیات اعلان دے تفسیر قرطبی کے وګوره تو پوه شیخ دا پوائنٹ آف ویو صرف د احناف ده چې کله د احناف پوائنٹ آف ویو ده نو ته پوه شې دا اجتهادي مسله شو او دې کې لچک او اختلاف گنجائش ده دلته دا مسله چې اجتهادي مسله وي دا غیر خالص نص جوړ کی خالص نص نه ده دې کې لچک شته په دې مسله کې او بل بیا چې حدیث زونه مراد هغه چې پایږي شریعت کې نه ثابت مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې انسانان بمړ کېدل لیکن چادا سي نه نکړي چې هغه مړی پسې ختم وکي او پاغه باندې پیسې والی نه چا اسه ختم کړي نه په پیسو کړي د سر نه داکار بدعت ته مړی پسې ختمونه متونه جایز نه دي خدا قیاسی مسله نه چې ته قیاس کې په دعاګانو په یو سبب بل غلطه خبره په عبادتو کې اصول لای چې کوم عبادت ثابت ته هغه ثابت ته چې کوم نشته بس نشته مړی پسې ختم نه ثابت چې کوم ډیر بحث کی نه وتا ترای چې جی مړی پسې تاسو د قبر سره خپل ته سوای تلاوت کوي کنه نو کې یاره نه موږ ودا پرې خوي داسې دې ثبوت نشته سره دا یو صحابي وصیت ته پټول صحابه کرامو خو چونکه هغه وصیت د صحابه کرامو په مخ کې پاغه عمل کړی شه دی نو ځکه موږ خاموش یعنی صحابي وصیت کړو چې زما د قبر سره خپل ته داسې وایي هغه ویل دي اگر چې داغه سند کې هم کلام دی دا حدیث منکر هم دی دا حدیث منکر هم دی خدا کبل فرض سره قائل شنو دا به وای چې چا وصیت کړی ناغه درې ویل شي دې چې کوم پس کم سیز دلالت کی نه دغه کوي چې چا وصیت کړی ناغه درې ویل شي ارمړي وصیت کړی په دې نه سره استدلال کوي بل بیا دې ملک هدا نه بل شی جوړ شو هغه دار چې ماشوم ته نه وای کنه ماشومان ته وای دا فرق ولګي دا سیز دا قابل استدلال نه المجموعه کې نه ما بحث کړی دی پورا ادمیم لګي دا به 10 زمره کې راضي ولې په دې خلک ټینګار کوي
یعنی یو غیر ثابت عمل دی مونږ به دا وایو چې یو مباح عمل دی او هغه د فرض درجې ته رسولی دی. که ته نن پرېږدې نو پرېښودی شي؟ نه شي پرېښودی. داسې عمل ته بدعت وایي نو پرېښودل پکار دي. خو د دې نه تا استدلال څنګه ته کولی شي چې جي په دا باندې ور قیاس کوې؟ بار کې خوب خو دلیل نه خو د په باب کې بعض خلقو څه خوبونه هم لیدلی دي. بشر بن عبدالواحد وایي ما ابو نعیم په خوب کې ولید نو ما ورته ویل ما فعل الله بک څه در سره وکړل؟ راته ویل چې نظر القاضي فی امری اما چې د خلکو نه کې پیسې اخیستی وو که د هغې جان چې وکړو هغې مطالعه وشوه فوجدنی ذا عیال د زیو منته به زما بال بچ ډېرو کار خراب و فعفا عني معافې کړم. خوب دی دا بعضې لوی لوی خلک یې هغې کې ډېر ښه مزاح یې ټوکې کوي د هر وخت سنجیدګي هر وخت بوټ تندی نیول دا څه ښه خبره نه وي. دومره چې هر وخت خلک ټوکې هم نه کوي کله ټوکې او کله سنجیدګي دا دکې ډېر لوی مزاح و دعابت و پکې وشته ټوکې به یې کولې. وایي چې دقه رجل لا ابي نعیم الباب چا ور دروازه وټکوله د ویل منځه څوک دی؟ هلته نه جواب راغی انا. نو ده ورته ویل من انا دا انا څوک دی؟ هغه ورته ویل رجل من ولد آدم یعنی بنی آدم یم هغه مطلب دی د دې څه مطلب واغست. فخرج الی ابو نعیم دی ورپسې راووت وقبله ښکلې که اویل ورته مرحبا واهلا خیر په خیر ما ظننتو انه بقي من هذا النسل احد زما خو دا خیال نه و چې د بابا آدم د زمانه نه څوک پاتې چې ته د آدم زوی مطلب دی کمې زمانې نه پاتې ما ښېګنې خلک ختم شوی. دا بحث ضروري په دې باندې و چې تا ته دا پته ولګېږي چې دا لوی لوی محدثین کله کله ټوک هم کوي د دې مجبوری هم وي او داسې پکې هم خلک وي چې هغه د فتنې د وجې یو فتنه کې مبتلا شي لیکن بھائی څوک فتوی نه لګوي. او د ټول نه غټه خبره ده چې دې سړي نسبت خلکو تشیع ته هم کړی چې دا شیعو کان فی ابي نعیم تشیع خفیف. بیا حافظ ذهبی دلته کې لیکي صفحه 151 کې چې ما كتبت علی الحفظه انی سببت معاویه بعض الزامات دي زما ملائکم په ما باندې نشي ثابتولی چې ما چرتا د سیدنا معاویه سب کړي. خو الزام دی ما كتبت علی الحفظه انی سببت معاویه رضی الله عنه ما چرتا د سیدنا معاویه بد نه ویلي د تشیع دپاره دغه لازم ده. بیا ورته ویل حب علی رضی الله عنه عباده مینا علی سره عبادت ٹھیک ہے. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ په دې بنیاد باندې چې په اهل بیت رسول کړي د رسول الله وسلم پرورده ده د رسول الله وسلم د ترزوی ده د رسول الله وسلم زوم ده کشلوره په واده ده په دې بنیادونو به سره سمینه کوي که ونه کوي نو په دې بنیاد سړی نشي کېږي. دا دی دغه ابو نعیم فضل بن دکین هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړی دی شیبان کم روات چې داسي چې په هغې لږ بحث کېږي نو د هغې ذکر زه کوم ټوله نه کوم مخکې هم د یو کس ذکر کړو. موږ ته حدیث بیان کړو شیبان دا شیبان بن عبدالرحمن دی 164 هجری کی وفات شوی. هغه نقل کی د یحیی نه دا یحیی څوک دی؟ دا دی یحیی بن ابي کثیر نو ابو کثیر خو کنیت دی نوم دی صالح بن متوکل. دا اصل کې دی
हद्दसना शैबान आन यहया इब्न अबी कसीर आई सालिह इब्न मुतवक्किल आन अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा 95 हिजरी को वफ़ात शेर सैयदना अबू क़तादा ज़ुवैद दा आगा अबू क़तादा चगा अंसारी दे और आगनुम के इख्तिलाफ दे सो कोई नुमे हारिस रिबई दे सो कोई नुमे आमर रिबई दे सोक बलवई लेकिन मुहद्दिसीन ज़ियात रुझान दे दरे चे अल अव्वल असह हारिस ज़्याद सही दे है अलिफ रे फे हारिस हदीस कराजी का ना असदक़ुल अस्माओ के डेर रिश्ते नमूने के नुम हारिस थे हारिस और हम्माम हारिस समाना ज़्मगा का नस्तून के कहना मेहनती हम्माम मने मेहनत को खुदा असदक़ुल अस्मारी ज़का हर यौ सड़े से कोशिश कई दखपल खेड़े रड़ा कोल दपारा सुना तो हिरफत कई ज़का ये असदक़ुल अस्मा हुई दा रिश्ते नमूने दा अबू क़तादा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 54 हिजरी के दे वफ़ात शेर फरमाई कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ फ़ी रकअतैनिल ऊलयैन मिन सलातिज़ ज़ुहर बिफ़ातिहतिल किताब व सूरतैन युतव्विलु फ़िल ऊला व युक़स्सिरु फ़िस्सानिया व युस्मिउल आयत अहयानन पते वे कि जदा सो तशान वर्षा कश्मीरी और दागा शागिर्दान किताब न गोरे तो दाए खबर तस्दीक गोशी के मचे वक्ती माकड़े रख कि संग मालूम अशवा चपलाने वे अपलाने वे मारिफ सुना नो गोरे दलते कि मुनासिब नहीं दा खबर ताकि रिकॉर्ड के देना मा शायद चिकड़े हुए खबर गैर मुनासिब हरकतुना तखन दी उमदा सिजुना मुंतखलक सवा पेश कई और इमाम बुखारी दर्जे पर रातरा वर्ज़ इख्तिलाफ शता मुंग मालूम दे तो फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन मियास के काफ़ी इख्तिलाफ थे ब्याद अहनाफ व इमाम बुखारी मसलक के काफ़ी इख्तिलाफ थे लेकिन आगे इख्तिलाफ पदे रंग के पेश कोल दाकम च पेश की दागे मरगरत्या मुंग न को फ़िक़ही इज्तिहादी मसाइल ली तो इमाम बुखारी दिफा व पकारी ताकि वजह दारा चागद दीन बुनियादी खादिम दे और कदागत दिफा नशीनो हदीस बा देर कमज़ोर पदा से वक्त के फ़िक़ही मसलक सड़े प्रीम दी बिलफ़र्ज़ स मसलन न ब्रियूज़ी ख़ुकाश चागौशी कम इकबाल चिवीली च देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी देखला दे मसला दागा च कम सड़ी तजर्बा ही दागा सोकना हो रही और कम च तजर्बा नहीं नागत बड़े खलक तौरात हुई दायत इनकार हदीस फितना दे कम बाल पर उखलीन सवा और कम बुनियाद बासिल दा बहसुना नस्बतन कमोल पगार दे पतिक दा मसलक दे ताहनाफ हो न दे वही इस सोक वर्दा गलत न हुई नरे पर जहरी के हुई नरे पर सिर्री के हुई लेकिन आगा खबरें देने की कम चीज़ इमाम बुखारी पसे गए मसलक नसने जुड़ी यवायद इमाम अबू हनीफा द अहनाफ मसलक न रे द गणो आयमो मसलक चिकम दे अगश्त पर दुनिया के बर्दाश्त जान के पैदा के द बल सराय द इख्तिलाफ कुव्वत जान के पैदा के कुव्वत बर्दाश्त पैदा के इख्तिलाफ दे लेकिन आ खबर है वही कम च इमाम शाफी हो दे बल सड़ी मियस के मुनाजर शे व आबास शे अगवी सवा चज़ो शाफी मखामक्ष नमात शाफी हुएल च द इख्तिलाफ बावजूद मुंग रूण रूण शू करे अगई माद शाफी न ज़्यादा ख्यार नहीं ली इख्तिलाफ हुई उसी से पैदा गई माँ के न पैदा गई अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक दोनों खल्कों के पैदा गई तीसरा चले को बंदे इख्तिलाफ हो गए ना ब्याह वर्दा पतो लगी जमुंग दरायम खलक इख्तिलाफ होगी पमुंग एतराज़ात मुकी इंसानान जो सो वक्ती तो और खफगानम पैदाश लेकिन इंशाअल्लाह शान जवाब बनी कम च खलक गई खप सोच फ़िक्र विचार बांधे एहतराम बांधे खपल इख्तिलाफ जिक्र को दे बाप के जमा वसीयत बदाई जदगा सुजुना मकवे गलत चीज़ है
ستا رائے ده بس خپل شاګردان ته وښیه چې دا د امام ابن حنیفه رحمه الله مذهب دی او د هغې دا او دا او دا تایید وښیه د دې څوک مخالفت نه کوي. لیکن دا رویه دلته د ما چې کوم کتابونو نومونه واخیستل دا وګورئ نو ستا به د امام بخاري نه نفرت پیدا کېږي. داسې قسمه تربیت کول دا مناسب نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلستل فی الرکعتین الاولیین په لومبنو دوه رکعتونو کې من صلات الظهر د ماسپښین د لمونځ نه بفاتحه الکتاب فاتحه د کتاب به لستا. امام بخاری دې نه استدلال کوي د رکنیت د سورۃ الفاتحه. وسه صحیح دی یا غلط اجتهادي امر دی؟ بس اختلاف سره وساده خدای به عزت هم کوه. وسورتین او دو سورتونه یطول فی الاولى لمنه رکعت به وګت کوه ويقصر فی الثانیه او اختصار نه به کار اغست په دویم کې. ته څنګه پته لګیدله نو دی आवाज هغه بل د ګری د حرکت ذکر اوریدل ادا نه ګوري. ويسمع الآیه احیانا امونږ ته به کله کله آیت اورو کله کله به آیت اورو آیت پہ راته اورو او پې به مونږ پوه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وخت کې څه شی وایي کم وایي. په دې صحیح بخاری کې ورستو 776 نمبر حدیث ته لړشه. حالتا کہ وہی کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بام الکتاب والسورتین وفی الرکعتین الاخرین بام الکتاب. دا نست پدے باب کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پتش رکعتوں کی سورۃ الفاتحہ ویلا. دین خلق بحث کئی چدا خو جی د صحابی او سوچ دیکھ یا د صحابی او تخمین دیکھ اغوی یسمعون الآیت و یسمعون الآیت منگتب آیت اورو سو مطلب دائے چے کله کله ستا خیالي وای سړی او مسکین یا کنا ودی یا کنا استاین بیا بغلیش نه اخر د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اف بعض خلکو فطرت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دام ممکن دا چې هغه تعلیما للجواز دا کول چې دام جایز دي او دا هم ممکن دا چې دی وخت کې د سویم ټیک ده. په دې باب کې دا نس نه دی لیکن د قیاس نه خره کنه دی خبره ده غلطه کو د خپل قیاس د خدا حدیث خره کنه ٹھیک دا خیال دی یو صحابي دا ما چې کوم نمونه واغسل هغې دا استدلال دا خیال دی د خیال نه استدلال نه کېږي. بیا خیال د صحابي بهتر دی د یو مجتهد د اجتهاد نه. اصول د احنافو چې یو ضعیف حدیث د اجتهاد نه بهتر دی. دا خو رائے شو د یو صحابي او چې کله دا شو بګي چې یسمعون الآیت بیا خبره ختم شو. هغې نه سړی پوهېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته څه وایي. بیا دغه شان روایتونه دا امام ابن خزیمه خپل صحیح کې لیکلي جلد 1 صفحہ 256 دے باب دی باب 106 دا باب ډېر عجیب وي پورا رائے پکې خپل لیکلي هغه ترجمه الباب وړه خبره نه. باب اباحة القراءة في الاخرين من الظهر والعصر دا ډېر ناشنا دی په خلکو. اباحت د دې خبرې چې په ماسپښین او مازدیګر پرستنو 2 رکعتونو کې دا مباح دي. مباح خو پیژنئ که تاسو امیان یې امیان مباح حرام دوی دا ډېر مباح شی دی مباح حرام نه مباح جائز سوزنه دوی. من الظهر والعصر باکثر من فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب نه که سیوات وای نو دا اباحت شته دی خبر پته شو رکعتونو
او دې ځای کې د احنافو مسلک دا دی چې یو سړی په سري منځونو کې که دی یو جمله هم جهري وکړي نو دی به سجده سهو کوي. دا اجتهادي اختلاف دی. اختلاف ته خلک ټینګېږي که دا نه چې تا دا یو شی اختلاف درته کفر ښکاري. د هغې ځان له مستدل دی، دې ځان له مستدل دی. اوس کم سړی چې په کم مذهب روایي نو هر چا د خپل چاټوري شملې خوږې لګي. بس ته هغه برداشت کړه، بتا برداشت کی خبره ختمه شو. ته په یو حدیث عمل کوي او بل حدیث عمل کوي، نه ته عامل بغیر الحدیث او نه عامل بغیر الحدیث دی. دا برداشت پیدا کړه. دا د قول خزیمه کې سړی خو نه ابن خزیمه. وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون احدهما محظورا والآخر مباحا. دا اختلاف دی لیکن دا اختلاف مباح دی او دا غي اختلاف نه چې دا غي نه موږ ته قرآن او سنت بچکی یا یریخ. فجائز ان يقرأ في الاخرين في كل ركعة بفاتحة الكتاب. سورۃ الفاتحہ ہو بوے فیقصر من القراءة عليها یا پاگے پانے پورا والے ہوگا صرف فاتحہ ہوا یا ومباح ان یزاد فی الاخرین الى فاتحة الکتاب. او دا ہم اباحت لری چې کسړی فاتحة الکتاب باندې سو سیوا کی نو خیر ده. دا اجتهادی اختلاف ده، منصوصی اختلاف نه ده. راستا مخې تګدو په دې باندې چې تا د نور مذهبونه معلوم شي. یو سړی چې صرف یو مذهب معلوم دا د نور کفر ښکاري. دا موږ پیژنګلو د پاره کوو چې دا اجتهادي مسله ده. ته پچر عملونه کې تا د موږ نه وایي چې عمل په وکړه. بعضې خلک دې له دا رنګ ورکوي چې دې خلقو ته وایي چې په دې عمل وکړې. دې لپاره نه کوم، دا د علم د وسعت لپاره کوم چې ستا علم کې وسعت راشي چې د بعضې رایې دغه ده او د هغې دلیل څه دی. هغه دا دی چې عن النبي صلی الله علیه وسلم انهم كانوا يسمعون منه النغمه في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاش. دا حدیث پیش کړی دی د خپل دعوی د پاره د حدیث پیش کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدیتا کله کله د ماسپخین او د مازیګر په منځونو کې سبح اسم ربک الاعلى او هل اتاک حدیث الغاشیه هم ورورو. دا دومره کمزور مسائل نه دي چې بس ایله هغه په کړهو کوک شوی کنه بد دین نه ګنده وته کې بل فرض احناف نری قائل د نورولم پکار دي چې داغي مستدل وګوري او پوه شي په دې باندې چې دی رایم ټیک ده او داغي دلیل فلانه شي. او که څوک د بل رائے قائل دي نو غیلم احناف لم پکاري چې دا برداشت دلته د اختلاف نه خو د کفر او د اسلام جنگ جوړ شي. تو دا رنکچ میدان دی. رنکچ پیژنئ تاسو؟ سیالکوټ سره د هندوستان او د پاکستان بګې ډېر لوی جنگ شوی و. ته رنکچ میدان دی. بس یوې غاړې کتاب او د بلې غاړې کتاب. تا په ټولو کتابونو کې ټول دین کې دغه سوزونه شته دی. بنیادي سوزونه چې پای باندې سړی د ایمان او د اسلام نه نوځي هغه د ټولو یو دي. پاتې شو فرعي اختلافات نو په دې باندې سړی مسلمانانو بهر نوځي. که یو سړی حنفي دی دی مسلمان دی او که شافعي دی دی مسلمان دی. خو سبب وایي سړی په اون مالی اوس ملګري یو کلیپ راولېږه ناصیب لګیا دی چې رابا یې سړی په مانځه کې ځانه مچان شوړي رفلیدین ته مچان شوړي. دې ته به څه وایي اوس زاړو لاک زره لاس نه پورته کوم خو زما اړه کې وادي سره نفرت راځي که ونه راځي. دا څه وایي دا رویه هم غلطه ده که نه. یو پکې هغه وایي دا مونځ کې ګډېدل خوند نه کوي. دې سوزونو باندې سړی خفه شي چې ټیک ده ستا مذهب نه دی د دلیل د وجې کې یار څه د وجې کې دغه کې بحث نه کوو. خو کم سے کم یو شی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ظلم ثابت دی نو زما په خیال دا د بیمانه سبب جوړېږي چې سړی هغې ته سپک وګوري. دا مناسب نه دي دا حرکتونه. مونږ صرف دغه وایو خلکو ته چې په دغې باندې دا رویه نه ده پکار. یقرأ فی الرکعتین الاولین من صلاة الظهر بفاتحة الکتاب وسورتین او نور دو سورتونه یطول فی الاولی لومبنۍ رکعت کې به اوږدوالی کو ویقصر فی الثانیه
په دویمه کې به مختصر والی کو اختصار به کو. او دا مسله ډېره مخکې موږ واضح کړې ده چې دا اوږدوالی او کموالی په تلاوت کې په رکوع او په سجده کې مسله نه یې. تخفیف چې کوم دی دا په رکوع او په سجده کې نه وي، په قومه کې هم نه وي. ځوانان یې خو به تراو کې کوي که نه، په شي قاعده کې هم کوي. عبدو رسوله پورې وایي سلام ګرځئ. سوی زمونږ په نیز باندې درود ویل واجب نه دی، نو ترک جایز ده. ترک بغیر د عذر نه جایز ده. احناف څه وایي په دې باب کې؟ ظلم دی. ټول تراویح ټول عمر چې کله نه بالغ خیر په دې طریقه تراویح کوي. عبدو رسول السلام علیکم ورحمت الله. ولې د احناف په نیز دا واجب نه دی. دا واجب د چا په نیز دی؟ د امام شافعي په نیز. بیا هلته خپې اړمې کړي دی هغه ته چې د هغه په دې باب کې څوک سلف نشته دی. ستا شته سلف په دې باب کې چې ته درود نه وې په قاعده کې، نو ستا څوک سلف شته؟ یو کس د ملګری نشته. ولټه د هغه سلف شته دی ځکه چې ټولو اسلافو درود او دعا ټول ویلي دي. وجوب عدم وجوب پرېږده خو ویلي ټولو دي. دا وروسته اصطلاحات دي، واجب دي، سنت دي، فلان دي، فلان وروسته اصطلاحات دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې خدا سي نو صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتل چې هغه څه کول دي کول. دا ډېره غلطه رایه ده کوم چې دا خلک پیش کوي. پکار دا چې سړی د سنت سپکاوی نه کوي. دی خوا لګیا د ځانه درودونه جوړوي. درود تاج کې چې کوم دی د هرې بیمارۍ علاج ده. په ظالمه ته په مونځ کې په تراوو کې درود نشي ویلی، ته به بار څه درود وایي. دا دې عجیبه نخرې جوړې کړي. وکان یقرأ فی العصر بفاتحة الکتاب والسورتین. سورۃ العصر کې به فاتحه د کتاب دو سورتونه به ویل. وکان یطول فی الرکعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانیه. د سحر په لومبني رکعت کې به رکعت اوږد کا، ولې هغه د غفلت ټایم دی. چې خلک راویښېږي نو چې د سار جمګټه ډېره شي، د دې لپاره هغه لومبنی رکعت اوږد کړي. یو زموږ د زمانې د مجتهدینو کار دی، هغه دا دی چې مونځ په رڼا کې شروع کا، بس خلک به پخپله ډېره شي. دی و دین مزاج بدل کړه. دی د دین مزاج بدل کړه چې شروع یې په رڼا کې کا او ختم به یې په رڼا کې کا. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مخکې تا ویلې ده. او ما د احنافو محقق مذهب تاسو ته ښودلی دی چې د احنافو محقق مذهب دا دی چې دا به شروع کېږي په تیاره کې او ختمېږي به په رڼا کې. د امام طحاوي کتابونو په بنیاد ما دا ښودلی دی. کان یقرأ فی العصر بفاتحة الکتاب وسورتین وکان یطول فی الرکعة الاولى من صلاة الصبح ویقصر فی الثانیہ. د امام محمد رحمه الله رائے دارا چې امام دې لومبنی رکعت تر هغې پورې اوږد کوي د سهار په مونځ کې چې کله دی د خپو کشار اوري. نو دا به زما په خیال چې دا یې خلقو په باره کې چې ښه مسلمانان دي او ټول بر وخت پاسې کوي. زموږ په شان خلک نه وي چې هغه د بانګ نه شروع شي او بیا راځي تر هغې وخته پورې چې کوم ښه مسلمانان نو هغې خو سهار وختي پاسي، نو ان ټایم هغې راځي بالفرض. نو که په هغې کې یو کس یو منټ 2 منټه 3 منټه لیټ شي نو ټیک ده. زموږ دا خو د سهار نه شروع شي تر نور ختو پورې به راځي. نو دا اوسنی خلک دغه خو دې وخت کې نه فټ کېږي. البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه د هغه دا ده چې سړی یې شروع په تیاره کې کي او دومره اوږد قرات کې وکړي چې هغه رڼا ته ورسېږي. حدثنا عمر بن حفص. عمر بن حفص 222 ہجری کے وفات شوی. قال حدثنا ابی، اغی ما ته حدیث بیان کړو زما پلار سوک دے حفص بن غیاس 194 ہجری کی مړ دی. قال حدثنا الاعمش، موږ ته حدیث بیان کړو. اعمش مشهور مدلس دی.
ډېر ګنده مدلس و لیکن دی وی حدثني عماره تحدیث یې کړی یعنی عن نه وی کاذب خو نه دی که نه رښتینی دی ثقه راوي دی لیکن تدلیس کوي او دلته کې خو تدلیس شک نشته دی عن نه وی حدثني وی لہذا تدلیس خطرہ ختم شو. قال حدثنا الاعمش عامش نم دے سلیمان بن مہران 145 ہجری کی مړ دی. هغه وی موږ ته حدیث بیان کړو عمارہ بن عمیر 100 ہجری کی مړ دی. هغه حدیث بیانې د ابو معمر نه. ابو معمر کنیت عبداللہ بن صخبرہ تاریخ نه معلوم لیکن دومره دا چې د یزید په دور حکومت کې مړ دی. قال سألنا خبابا سیدنا خباب بن الارت الف ری او تے پتے باندې شد الارت سیدنا خباب بن الارت نمونگ تپوسو گو رضی اللہ عنہ. خباب بن الارت بن جندلہ 37 ہجری کے وفات شہر دے کوفہ کے وفات شو. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگرتیا کیو اگا چې د صفین نه واپس راغی کنه دا لومبنه صحابي دی چې دلته وفات شو او سیدنا علی دی خخ کو لومبنه صحابي کوفه کې وفات کیدونکو دی داغه راتلو نه رستو صفین راتلو نه رستو. اکان نبی صلی الله علیه وسلم یقرأ فی الظهر والعصر مونږ تاسو کو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماسپخین او په مازیګر کې قرات وکاو سبویل. قال نعم ناغویل او قلنا بأي شيء كنتم تعرفون نو موږ تاسو کو چې تاسو په کم سیز باندې دا پیژندل څنګه وپوهیدئ چې د قرات کوي. وقال باستراب لحيته چونکه دا ګیره وا لقیدل دا غیله موږ پوهیدو چې د قرات کوي. دا باجی وختي کم کتابونو نمونه هغه سي نه هغه وګورئ دی لاندې اب سوئی چې دا ممکن ده چې دعا یې کوله یہ تو سوئے یعنی په فرض موز کې پیغمبر ولاړ دی نه پدې نه پوهیږي چې فاتحه ویل کې دعا کول دا مسلکی اختلاف دی د خلک ورسي لوی خلک دی د ورسي. فتح الباری وګورئ دلته کې فیض الباری دارنګه معارف السنن وګورئ انوار الباری اردو والا وګورئ دا تاویلات دلته خدي چې دینه خو دا نه معلومیږي ځکه چې ممکن ده چې دعا یې کوله نن یو امی سړی په فرض موز کې په ولاړه باندې دعا نه کوي که تاسو کله یې درته دا مناسب خبرې نه دا باجې وختي ویل اشارتن دا مناسب نه دا غلطه ده. ستا چې هر څه اختلاف دی بس اوس هغه دینه استدلال کوي چې دینه معلومیږي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بقرات کو اصل کې د احناف او رائے کم چې مخکې مونږ ویلې دا غدارا چې هغه په آخري 2 رکعاتونو کې مسنون قرات نه تسلیمي د دې له هوی سره جواب نشته ما سیوا دینا چې دا وایي چې ګیره خو دې دا صحابي ته استدلال کوي لیکن زمون خلق د استدلال نه کوي دا ورته مناسب نه کوي. باب القراءت فی العصر دا ما زور باب دے تقریباً حدیثونه بګي هغه دي تقریباً خودمرا چې امام بخاری رحمه الله دیو حدیث نا بشمیر مسائل استنباط کړي په دیو نه حدیث بیا ذکر کړي. حدثنا محمد بن یوسف محمد بن یوسف د خپل کلیوال دی لیکن تاریخ وفات معلوم نه دی. محمد بن یوسف البخاری قال حدثنا سفیان صحیح بخاری کی چې اکثر و بیشتر سفیان ذکر شي نه مراد سفیان بن عیینہ مطلقاً سفیان نه یو شاګرد الله له خصاتی بوز ملو شو وای چې فلانه سړی پیژنه مې او
ډېرې دعوې کوي چې داسې دي داسې دي. ما چې دعوې کول نه دي پکار، سبا انسان یې سبا دغه پوهې وي دعوې کولې ډېرې کولې نو ما هغه ته هونه وړه کې مې د امام ابو حنیفه رحمه الله خبر را رکھا. امام ابو حنیفه موجود یو سړی راغلی وي چې سلونی فی القرآن ما شهدتم، قرآن کې ما تپوسو کې سچ کوي نو جواب حاضر ډېر تکړه یې خلک. دو درې ځای چې امام ابو حنیفه یې تپوسو کو چې هغه سلیمان سره کوم میږي خبرې کړې وي نا مذکر او که مؤنث. نو بس آئے مائے شایخ سړی غلی شه. هغه وی دعوې ډېرې کوي په قروی نه پوهېږي چې قالت نملتن خو ټیک ده دی، لیکن دې سره فعل قالت چې کله متعلق شو دا دلیل دی چې دا نمله مؤنث ده، تیرے جنس هم راځي آئے دا چې څوک چغې وایي نه غریب لسنه ورځي ښه خبره نه ده. که تعالی ډېر څه درځي وی څه معمولي غوندې علم دی خبره وکړه، که جواب راځي وبکړو جواب، که نه راځي بس پاتې به شي. څه مونږ دعوې کړې چې مونږ دومره علامهګان یو وایي چې هغه دا وایي نه مار دی چېرې دا سفیان مطلق ذکر شي څو مرادي وي درې مراد جواب یې لا نه یې راکړ. دا دلته یې زده کړو ته الله به بدل سفیان بن عیینه مرادي. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان یو سوری دی یو سفیان ابن عیینه دی. سوری باره کې مونږ ویلي چې ثور بنو ثور خاندان دی، هغه سفیان چې بنو ثور کې دی. دا خبرې غلطې دي چې د جماعت ته نو ګس خپې مخکې کړه د غیبانه ورته آواز وایي چې یا ثور ازګ ورته سوري وایي هغې ګپ لګیا دا ډېرې دا څوک پیسې راوړي. حدثنا سفیان ابن سفیان 198 ہجری کے مړ دی. عن الاعمش د اعمش نه کوي عن عماره دلته کې ګور دا روایت د اعمش چې کوم دی معنعن دی که نه یعنی عن سره کمزور دی، لیکن اوس چې دا کوم حدیث وي د هغې متن او دې متن یو دی. هغه د جبیره شوه هغه د جبیره شوه. دا اصول حدیث کې چې وایي چې صحیحینو کې د مدلس معنعن روایت قابل قبول دی، د هغې وجه دک کوي چې د دې په هغې صحیح کتاب کې بعد هغې تایید موجود وي په بل سند، نو ځکه دا محدثین ذکر کوي. په دې اعتراض مه کوه. او دا لوی لوی خلک مثلا خطیب بغدادي هغه ټیم نه والے رام هرمزي نه والے تر اخري محدث پورې ټول دا وایي چې د صحیحین او معنعن روایات قابل قبول دي الا لفلان. دلته داسې خلک شته چې هغوی په دې نه پوهېږي نه اعتراض کوي چې دا خو جي معنعن روایت دی د صحیح مسلم، چې د صحیح مسلم معنعن روایت دی خیر دی قابل قبول دی ځکه د هغې نور شواهد موجود دي په هغې صحیح کې او د هغې د وجه قابل قبولي. دا د اصول حدیث قاعده ده. سلیمان بن مهران 145 مخکې تیر شو د نقل کوي د عماره بن عمیر نه، دا تیمی کوفی دی 100 هجری کې مړ دی. هغه نقل کوي د ابو معمر نه، ابو معمر نوم دی عبدالله بن صخبره وختي چې کوم تیر شو او مات فی دولت یزید. قلت لخباب هغه وختینه حدیث دی لخباب بن الارت لیکلی دی وسره او په دې باندې شد لیکلی اکان نبی وسلم یقرأ فی الظهر والعصر آیا رسول الله وسلم بقرات کو په ظهر او عصر کې نماز ویل چاو نماز تاسو کو چې بأي شیء کنتم تعلمون قراءته تاسو دا قرات پس پیجندو نو قال باستراب لحیته. مولانا صاحب چې د ګیرې کم تعریف کړی دی هغه په دې نه صادقېږي چې ګیره څومره پکار ده چې یو لسو قدمونو کې پته لګېږي دا ګیرې شریف مقدار دی هغې نه حرکت نه معلومېږي. دا مفکرین اسلامي همیشه دپاره داسې بې بنیاده خبرې وکړئ چې ته خبرې کوې نو بیا ملګري خفه شي
خبرګي کېدل او ګپې لګول داسې یې داغه ګیره دومره وګدوا چې داغه حرکت باندې وصحابه کرام پوهېدل چې د وخت کې وای او صفه خبره ده که وسط خو دې سره د خلکو کار نشته په داغه ذات په بچکی دا خپل ګیرم پوره وکړ مولانا خپل ګیره پوره البته داغه شاګردان چې دي دا ټول قادیانانو پیخي گئی قادیانانو ګیرم دغه شان دي کم سے کم سفره خو بګار دي مسلمانانو شکل شبات خو سره جوړ حدثنا المکی بن ابراهیم مکی بن ابراهیم بلخی د دو وفات شعر په 214 هجری کې اگر نقل کی د هشام نا هشام بن ابی عبداللہ سمبر 154 هجری کې مړ دی عن یحیی بن ابی کثیر اگر نقل کی د یحیی بن ابی کثیر نا ابو کثیر بن وقتی مونږ ویل صالح بن متوکل له 129 کې مړ دی عن عبداللہ بن ابی قتادہ داغا ابو قتادہ چاچا مونږ ذکر وکړو نوم کې اختلاف ہو اصح دای چې دا حارث بن ربیع دی 95 کې مړ دی عن ابي ہے تخپل پلار ناغه نقل کړي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة رسول الله صلی الله علیه وسلم با د ظهر او د عصر په دوه رکعاتونو کې سورۃ الفاتحه ویلا او یو سورۃ به هم ویل او سورۃ وختي مونږه خل چې کم سورۃونو د سورۃ د صحیح ابن خزیمه حواله سره ما هغه ویل چې هغه سبح اسم ربک الاعلى او هل اتاک حدیث الغاشیه دا ویل استل دا سند کې کلام شته لیکن محض فضیلت ثابتول محض فضیلت ثابتول سو وجوب نه ثابتول لستل یو لستل ګول کا ويسمعون الآية احيانا او کله کله به مونږ ته حدیث بیانوهم آیت به مونږ ته اورهم یسمعون مونږ ته به اورو الآية آیت احیانا کله کله